안녕하세요. 이지혜입니다. 자, 인구는 우리의 미래를 어떻게 바꿀까요? 대한민국의 인구 문제를 탐방해보는 시간입니다. 오늘 함께할 전문가들 모셨습니다. 어서 오세요. 반갑습니다. 안녕하세요. 요즘 청년들이 결혼과 출산을 선택사항으로 여긴다고 하더라고요. 이 모습 보면서 어른들은 요즘 애들은 말이야, 나 땐 안 그랬는데 이런 얘기 많이 하시고 또 어떤 분들은 이들의 어떤 현실이나 상황을 이해해야 한다라고 하는 분들도 계시거든요. 오늘 이렇게 다양한 분야의 전문가들을 저희가 모신 이유는요. 이 청년들의 생각을 좀 입체적으로 들여다보자라는 취지입니다. 인구 위기가 굉장히 심각하다고 불리는 요즘 이 청년들을 이해하려는 노력이 왜 중요할까요? 인구 문제, 인구 위기라고 이야기하는 중심에는 저출산이 있잖아요. 네. 출산을 해줄 수 있는 딱 연령대가 청년이어서 사실 이 청년들에 대한 이해가 없이 효과적이나 효율적인 정책을 낸다는 것 자체가 말이 안 될 것 같아요. 그래서 지금까지도 굉장히 청년에 대한 이해를 많이 하자는 이야기가 있었습니다만 아직까지 사실 정책들은 그렇게 효과적이지 못한 것 같아요. 그래서 아마 청년에 대한 이해가 더 필요하지 않을까 이런 생각이 듭니다. 심리과학적인 관점에서 지금의 세대는 이전 부모의 세대와는 비교할 수 없을 정도로 정말 큰 심리적인 압박을 받고 있고요. 이런 심리적인 부담이 어떻게 결정으로 또 이어지는지 그 부분을 말씀드리고자 함께 하게 되었습니다. 뇌과학자는 왜 오셨을까 저는 굉장히 그러게요. 궁금했거든요. 결국에는 사실 저출산도 우리 어떤 인간의 중요한 의사결정 중에 하나이지 않습니까? 뇌과학적인 메커니즘을 조금 말을 해야 되지 않을까 해서 여기 나왔습니다. 저는 트렌드 분석을 통해서 청년들의 가치관을 이제 많이 분석을 해왔는데요. 네. 가치관 변화를 알아보고 또 한편으로는 또 유일한 30대로서 이야기를 한번 해보도록 하겠습니다. 네, 좋습니다. 이렇게 다양한 시각에서 저출산 문제를 들여다볼 기회가 될 것 같은데요. 우리나라가 세계 최저 출산율로 주목을 받았지만 사실 다른 나라 상황도 그렇게 좋지 않다고 들었어요. 네, 사실 전 세계적으로 출산율은 다 떨어지고 있는데 우리가 인구학에서 가장 모범적으로 생각했던 나라가 스웨덴이거든요. 네. 스웨덴을 보면서 저렇게 우리도 제도를 만들어야 돼 했는데 그 스웨덴마저도 최근에는 출산율이 떨어지고 있죠. 복지의 천국이라 불리는 스웨덴. 스웨덴 역시 저출산의 위기를 겪었지만 일과 가정의 균형에 주목한 후 출산율 반등에 성공했습니다. 그러나 2010년을 기점으로 출산율이 서서히 떨어지기 시작해 지난해에는 스웨덴 역사상 가장 낮은 출산율을 기록했습니다. 스웨덴 청년들은 어떤 생각을 하고 있을까요? I think having children is important, but I also would like to have a career, just because I don't want my life to be defined by having kids. It's probably more about us young people wanting to be more free and don't want to settle down too early. Mostly being financially stable, because it's quite difficult to have children when you're not really stable in life. 스웨덴 청년의 이야기를 좀 더 들어볼까요? 아담은 요리사로 일하며 요식업을 공부하는 20대 청년입니다. This is the toastkagen, and maybe later on we'll do the cordon bleu or something like that. For now, I just want to cook food and make people happy that way. 결혼을 하지 않았지만 그의 곁엔 언제나 여자친구 캐롤라인이 함께합니다. Yeah. So maybe Hopefully done by the beginning of next week. yeah, so we can eat dinner at the table again. So we've been together for almost 2 years. We met through a dating app, which is
kind of normal these days. 그들은 왜 결혼도 출산도 하지 않는 걸까요? When we're financially stable and have our own flat and a proper job and like all the securities I think we need to have a kid. As a young woman in today's society, I don't really feel like the pressure I know my parents had and back in the days. So there's not a lot of talk about creating a family and having kids in my friend group, and it's like everyone is focusing on their career and studies, and of course there are a lot of expenses. Some of my friends is like, is it the right thing to do to have kids? Like, if you look around and see what happens around the world and stuff like that. But also I think it's more, nowadays it's more okay to not wanting children as well. 복잡한 삶 속에서 아이는 점점 더 어려운 선택이 되고 있습니다. I think like older generations that aware of what was happening around the world, but now since we have social media and the news and everything, like we know everything. We're so aware of what's going on every second we're awake. So I guess that could have an impact on people's way of thinking of having kids in the future. 세상이 복잡해질수록 불확실성 역시 커지고 있는데요. 북유럽을 대표하는 인구학자 군나르 안데르손 교수는 청년 세대가 느끼는 불확실성에 주목하고 있습니다. It's not the economy. There's nothing wrong with the economy. It's not backlash in gender equality. It has progressed with the gender equality within the family. There is no cutbacks in family policy, so all the structural thing works well. So, and it is really something in the global climate. It's something with a subjective, the dimensions, how you perceive the world, and it's in all countries, North America, Northwest Europe, and also in Korea, but it's just on the different levels of fertility, but you have the same decline. There is something in the air in the last 10, 15 years that pushes down fertility rates. And it is probably related to the impact of social media and the world view and the word of the future you get from social media. And there's also parallel increases in psychological problems, mental bad being, lesser well-being during this. So it goes in parallel. So it's probably related to the impact of social media somehow. 야, 그러니까 뭐 청년층의 출산 기피가 전 세계적인 현상이라는 거네요. 그렇죠. 예, 지금 뭐 근나루 교수님 말씀하셨지만 이게 뭐 경제가 나빠진 것도 아니고 네. 특히 뭐 스웨덴 같은 경우는 사회복지가 굉장히 좋은 나라잖아요. 복지제도가 뒤로 간 것도 없거든요. 그럼에도 불구하고 이렇게 떨어졌다는 이야기는 청년들이 느끼는 이 미래에 대한 생각에 이 불확실성이 굉장히 커진 것 같아요. 그래서 이 그래프를 보시면 네. 지금 주요 OECD 국가들의 주요 국가들 학교 출산율 추이를 볼 수가 있는데요. 이게 지금 다 떨어지고 있습니다. 그러니까 20, 30대가 출산에 대해서 느끼는 그 부담 같은 걸 좀 구체적으로 살펴볼까 하는데요. 앞에 교수님도 불확실성이라는 말씀하셨거든요. 이거 어떤 의미로 받아들이면 될까요? 아마 저희 부모님 세대 저도 그랬던 것 같아요. 저도 어렸을 때는 요 나이가 되면 나는 뭐쯤 돼 있을 거야. 나는 어디에 살고 있을 거야. 어떤 삶을 살 거야라는 게 예측이 됐었는데 네. 지금 청년들은 그런 예측 자체가 굉장히 좀 어렵죠. 이게 정말 정보의 홍수 속에 살고 있고 그게 우리나라만의 이야기가 아니라 아예 뭐 다른 나라에서 지금 전쟁 나고 있는 이야기 이걸 실시간으로 다 얻다 보면 과연 내 미래는 어떻게 되지? 불안감이 굉장히 커지는 것 같습니다. 맞아요. 정신건강 통계를 보면 네. 전 세계적으로 지금 밀레니얼 세대가 겪고 있는 심리적인 고통의 수준은 1차 세계대전, 2차 세계대전 그 전후 세대가 경험하는 정신건강 고통감과 거의 유사해요. 지금은 거의 패턴이 그 이상으로 치닫고 있는데 주요 우울장애 증상이라든지 자살 사고라든지 심리적인 불편감 이 모든 것들이 거의 전쟁통에 태어난 사람들의 수준과 유사한 거죠.
이런 심리적인 부담감에서는 자기 자신을 보존하는 것도 너무 어렵기 때문에 후속 세대를 지금 기꺼이 낳으려고 하는 의사결정은 좀 어렵습니다. 전쟁통을 생각해 보면은 사실 우리 생존이 너무 위협받는 굉장히 어려운 상황인데 그때와 비슷한 심리적인 고통을 겪고 있다라는 거잖아요. 근데 사실 좀 달라진 부분은 네. 전쟁통은 명확한 원인이 있잖아요. 근데 지금 그냥 도처에 너무나 많은 요인들이 있기 때문에 네. 오히려 더 대처할 수 있는 방향을 찾지 못하고 있죠. 그러니까 이런 분석들을 듣고 나니까 실제 청년들이 얼마나 힘든지를 좀 이해할 수 있는 것 같습니다. 우리 실제 청년들이 어떻게 생각하는지 이 부분에 대해서 또 직접 만나보고 오셨다고요? 네, 제가 만나봤는데요. 네. 한국이 초저출산 국가에서 이제 결혼이나 출산에 대해서 부정적인 생각을 유난히 갖고 있는 건지가 좀 궁금했었는데요. 네. 제가 다양한 국적의 청년들을 만나서 한번 이제 이야기를 들어봤었습니다. 네, 안녕하세요. 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 반갑습니다. 조심스러운 질문이지만 혹시 다들 결혼은 하셨나요? 하신 분 있어요? 아니요. 미혼입니다. 저는 아직 안 했습니다. 저도 아직입니다. 아직 안 했는데 아마 내년 하게 될 것 같은. 조금 감사합니다. 저도 이제 하지 않았고 내년에도 아직 계획은 없는 상태이세요. 결혼의 적정 나이가 언제라고 혹시 생각하시나요? 첫 결혼? 첫 결혼이래. 첫 결혼이래. 그거 맞아요. 일단은 그럼 첫 결혼 기준으로. 첫 결혼 네. 할까요? 두 번째는. 우리나라에서는 사람마다 다르지만 20대 결혼해야 한다, 30대 결혼 그런 거 없어요. 그냥 처음에 그냥 같이 살고 애 낳고 그 다음에 원할 때 40대, 50대, 60대 결혼한 사람도 많아요, 스웨덴에서. 멋있다. 새로운 게 생겼어요. 팍스라는 거. 그래서 결혼보다 팍스라는 친구들이 많아요. 왜냐면 결혼하는 단어가 부담이 돼요. 약간 이혼할 때는 또 약간 트라우마 있는 친구들 많아서 결혼 안 할래 이렇게 생각하는 친구들 많고 부부보다 우리는 커플이다. 그래서 나라에서 인정하고 세금할 때 혜택. 세금할 때 이런 것들 좋은 점 많이 스웨덴도 알수 있어요. 비슷한 거 있어요. 네. 네. 그래서 결혼 굳이 해야 되나 이런 생각 안 하세요? 저는 일본에서 대학교를 여자 대학교로 다녔거든요. 그래서 친한 친구가 한 10명 정도 있었어요. 이제 우리가 30살이 될 때 올림픽 하는 해였거든요. 도쿄 올림픽 하는데 그때는 애기랑 같이 보자. 이게 우리의 목표였는데 저만 못했어요. 저 빼고 다 결혼하고 제 나이 때까지만 해도 한 30까지 좀 결혼하자. 근데 이제 그런 친구들이 지나서 보면 그렇게 빨리 할 필요 없다. 그런 의견들이 조금 최근에는 많이 듣게 돼요. 각 국가의 이제 통계청 조사에 따르면 한국, 일본, 미국은 30대 초반에, 프랑스와 스웨덴은 30대 중반에 결혼하는 것으로 나타났습니다. 아직 시간이 남았다. 스웨덴 가나? 이제 간단한 질문 한번 드리려고 하는데요. 결혼은 필수다 아니면 선택 사항이다. 필수라고 생각하시는 분부터 혹시 손을 들어볼 수 있을까요? 고민되지만 선택 사항이다라고 생각하시는 거죠. 그렇죠. 자기 인생이니까. 그리고 죽을 때 혼자 죽을 거예요. 원한 대로 살면 됐죠. 억지로 막 안 맞는 사람이랑 해야 된다는 건 아니지만 우리 부모님이 저한테 넘겨줄 선물이 있듯이 저도 이제 다음 세대한테 뭔가 넘겨줘야 하는 그런 부담감인 거 맞아요. 근데 오히려 부담감 갖고 사는 거는 오히려 의미가 생긴다고 봐요. 그래서 의미 있게 좀 살고 싶으면 좀 부담 갖고 결혼한 거 맞다고 생각하죠. 저는. 한 명이라도
내 편 들어줄 수 있는 사람 아니면 나랑 같이 뭐 재밌는 것도 뭐 같이 배울 것도 있는 사람이 있으면 인생은 좀 더 즐겁고 그리고 소중하고 이렇게 생각합니다. 왜 웃어요? 다른 분 답변 지금 들으면 제가 너무 이기적인가? 가족에 대해서 아무 관심이 없냐? 그건 아니야. 근데 약간 부모님이 이렇게 열심히 저를 키워주셨는데 그거를 저도 모선으로 느껴보고 그거를 경험해봐야 되지 않을까라는 생각도 좀 있지 않을까. 저는 있어요. 저도 뭐 허락해 주신다면 그 나이와 그 건강 상태와 다 그런 기회가 있다면 저는 2세까지 네. 필수에 포함되는 네. 선택지다. 네. 약간 인생의 아름다움 전달하는 거 너무 근데 지금은 출산을 안 하거나 미루거나 혹은 안 낳는 것까지 이제 선택을 많이 하시잖아요. 이런 경향엔 어떤 이유가 있을 거라고 이제 생각을 하시나요? 최근에는 아무래도 경제적인 이유가 제일 큰 것 같고 그거와 동시에 좀 가치관의 변화, 자기만의 약간 삶을 좀 중요하게 생각하는 그런 것들이 크지 않을까. 좀 사회적으로 봤을 때는 옛날 모든 사람들이 농업하셨잖아요. 그 시대에는 오히려 아이 있어야 되는 상황이에요. 왜냐면 그 사람들이 사실 무료 아동 노동이긴 한데 이제 상황이 오히려 반대예요. 옛날 아이 있었으면 돈이 이제 들어오는데 지금 아이 있으면 지출이 생기는 거예요. 거기에다가 플러스 하나 추가하면 사람들이 요즘 사회에서 힘든 거는 잘 피해요. 힘든 거 이제 피하게 되면서 인생에서 제일 어려운 것 중에 하나 아이 키우는 건데 그것도 하면 좋은데 귀찮다 안 할래 그렇게 뭔가 느껴지는 것 같은 느낌? 그래서 너무 아쉽다고 생각해요 저는. 야, 다양한 국적의 청년들이 정말 솔직한 이야기들을 나눠주셨습니다. 너무 인상적인 얘기가 진짜 옛날에 농업국가일 때는 자식이 재산이었던 거죠. 근데 이제는 등골불안일 것 같은 상황이 되었는데 야, 이 외국 청년들과 비교해서 한국 청년들은 이 결혼과 출산에 대해서 좀 어떻게 다른지 궁금하네요. 네, 올해 한국보건사회연구원에서 5개국 청년을 비교한 연구 자료를 발표를 했는데요. 네. 스웨덴, 프랑스, 독일, 일본과 한국을 비교했을 때 결혼 의향이 가장 높은 나라는 어디인지 혹시 아시나요? 스웨덴 아닐까요? 아무래도 북유럽 국가가 복지도 좋고 하니까. 진짜 놀랍게도 한국으로 나왔는데요. 아 진짜요? 네. 한국이 제일 네. 의향이 높았다고요? 네. 52.9%로 한국이 가장 높았고 그 다음에가 이제 스웨덴, 독일, 프랑스, 일본 순으로 나타났었습니다. 와, 아니 한국이 굉장히 의외로 높았고 일본은 생각보다 낮네요. 일본이 생각보다 낮았고요. 그러면 이제 출산 의향은 어떨까요? 한국이 1위일까요? 의향은 다를 것 같아요. 그죠? 그거는 한국이 꼴찌일 것 같아요. 네, 이게 수치로도 보여지니까. 말씀 주신 대로 한국이 이제 4위였고요. 한국이 이제 31.2%로 4위로 나타났고 스웨덴이 43.2%로 가장 높게 나왔습니다. 그 다음에 이제 프랑스, 독일 순서인데요. 일본은 결혼 의향에 이어서 출산 의향도 이제 꼴찌로 나타났었습니다. 우리나라 상황을 좀 분석해 보면은 결혼은 하겠지만 아이는 낳지 않겠다. 약간 이런 걸로 생각이 될 수도 있을 것 같아요. 그렇습니다. 네. 근데 일본 같은 경우는요. 결혼 의향도 출산 의향도 가장 낮은 걸로 나왔잖아요. 일본 청년들에게 무슨 일이 벌어지고 있는 걸까요? 결혼과 출산에서 멀어지고 있다는 일본 청년들. 그들의 하루를 따라가 보면 이유를 엿볼 수 있을까요? ホテルの夜勤にいてそれが、夜の10時あたりから朝の7時ぐらい家に着くのが朝の10時 집에 가기 전 한 번씩 들르는 편의점. 한 끼를 때울 도시락을 골라봅니다. コンビニとかはちょっと高かったりはするんですけど時間帯によってはこういうなんか割引のシールとか貼られてるやつがあるので、割引があったら取っちゃってお得だなっていう気持ちで買っちゃったりします。ちょっと前までだったら100円とかで買えてたやつが
150円とか100おにぎりとか本当に高くなってて本当に倍ぐらい高くなってきてる。 교토에서 대학을 졸업하고 글로벌 테마파크에 취업했지만 코로나19로 일을 그만두게 되었습니다. コロナで、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを辞めた後に東京に上京してで、コロナ禍で大変だったり、物価が上がったりっていうのでその時ウーバーっていう配達のお仕事があったのでそれで頑張りつつ、アルバイト 아르바이트를 하며 꿈꾸던 모델에 도전하기도 했죠. 그런데 왜 안정적인 일자리를 구하지 않았을까요? もともとそのユニバーサル・スタジオ・ジャパンの関西にいた時は正社員で社員で働いてたんですけど社員となるとやっぱりそのプレッシャーというかその1週間あるうちの2日間がもうぐったりって感じで他にやることができないぐらいちょっと疲れちゃうっていうのがこの先ずっと続くのは嫌だなっていうのは思っててでアルバイトとかだったら自分の好きな日とか時間に入れてこの時間働きたいですっていうのができるのでそこが魅力的だなと思ってそういう形にしてます。ってなるとかなりの余裕な金銭的な余裕がないとできないなっていうのはあって中途半端にはその結婚したくないというか迷惑かけたくないっていう思いが強いので結婚していないっていう形です。 버블 붕괴 후 장기 침체에 빠졌던 일본 경제는 서서히 회복되고 있습니다. 청년 취업 시장이 활발해지면서 지난해에는 대졸자 취업률이 98.1%에 달했습니다. 하지만 청년들이 체감하는 경제적 부담은 오히려 커지고 있습니다. 이런 부담 때문일까요? 지난해 일본의 합계 출산율은 역대 최저치를 기록했습니다. 彼女いますか？今いないです。地に割く時間がちょっとあまりいなくてって感じですね。結婚したくないですね。子供もいらないです。はい、自分のために時間を使いたい、時間とかお金を使いたいですね。彼氏いますか？はい。2年ちょい。でも今はあんま結婚考えてないです。私はやりたいことがあるので、今じゃなく3年後ぐらいがいいかなと思います。できたら嬉しいなぐらい。いてもいなくてもどっちでもいいかな。今の若者っていうのは豊かな親のもとで育ってるんですよね。今以上の、豊かさの結婚生活を作らなければいけない。あとは問題は格差でありまして、やはり若者の間で、格差が出てきています。となりますと日本では男性も女性も収入が高いものは結婚相手として選ばれるけれども収入の低いものはなかなか結婚相手として選ばれにくいっていう状況が出ています。 결혼과 출산을 하려면 어떤 조건을 갖춰야 하는 걸까요? IT 関係、システムを自社で開発してそれを直接その企業様であったりとか、一般のお客様とかに売りに行くっていう営業マンをやってます。はい、今向かっております。あと10分ほどで到着しますのでよろしくお願いします。 키쿠타 씨에게 결혼하지 않은 이유를 물었습니다. 私の月収は額面で45万円程度手取りにすると大体35万円もしくはそれちょっとみたいな感じですね。今一人で住んでるのであまり負担は感じてないんですけれども、これが結婚した子供ができたってなってくるとかかるお金も増えてくるのでやっぱり現在の収入だと難しいなって考えてしまうとそういった面でも結婚というものはちょっと躊躇する部分がありますね。 미래에는 결혼 계획이 있을까요? してない人の方が多い気が、過去にはやっぱり何度かお付き合いさせていただいた女性がいたり一緒に生活してた方がいたりってしたこともありましたね。結婚したい気持ちは今のところは正直ないですね。もう少しその仕事であったりとかに集中して、自分の収入を上げていきたいなっていうところとかあとは一人の時間とかも結構好きなので今はあまりパートナーが欲しいは考えてないですね。
보육교사로 일하는 친구가 함께 자리했습니다. 그에게도 결혼은 부담일까요? 私は結婚は全然したい方ではあるんですが、やっぱりいい方が巡り合いから結婚せなっていっぱい出会います。結婚するにあたってやっぱりお金ってとてもシビアな問題で、やっぱり経済的に安定は必要かなとは思います。日本の若者は結婚を先延ばししてるんですけれども、結婚したくないというわけではなくって他の人が持っているものを買ってあげないような状況で子供を買ってあげられないような状況で子供を育てるんだったら子供の数を少なくしたり、子供を持つと子供がかわいそうだからということで子供を持たないっていう、若者が多くなっているっていうことだと思うことです。で子供に過度に期待するような、東アジアの文化っていうものが豊かになった東アジア諸国で急速に、少子化が進む大きな要因になっていると思います。 옛날 어른들 말씀이 작은 집 살다가 큰 집 가는 건 아무 문제 없지만 큰 집 살다 작은 집은 못 산다 이런 얘기 하시잖아요. 근데 일본이 워낙에 부모 세대가 부유했다가 내가 과연 아이를 그렇게 키울 수 있을까 하면은 어렵다라는 판단을 하는 것 같아요. 뭔가 현재의 조건이나 상황이 좀 불안정해서 결혼을 미루는 건 좀 이해가 되는데 결혼 상대자나 아이에게 폐가 될까 봐 안 하고 싶다라는 얘기는 좀 의외더라고요. 이런 걸 심리적으로 어떻게 봐야 될까요? 지금 청년 세대는 이 정도 소득은 벌어야만 한다. 이 정도 환경을 갖추어야만 아이가 잘 클 수 있다. 상당히 그 규칙이나 기준이 완고해요. 저 개인적으로는 완벽한 부모 증후군이라고 부르고는 있는데 경제적으로나 특히 본인이 심리적으로, 인격적으로 완벽하게 준비되어 있을 때만 부모가 되어야 한다. 그렇지 않으면 민폐다. 이런 기준을 실제로 갖고 있고 그런데 이건 전 세계적인 추세여서 밀레니얼 세대가 실제로 완벽주의적인 염려, 완벽주의적인 불안이 계속해서 높아져가는 추세이긴 합니다. 그 옛날 드라마만 봐도요. 상대 여자에게 반지 끼워주면서 지금은 금반지지만 10년 후엔 다이아 줄게 막 이런 희망 같은 거 가지고 결혼을 시작하잖아요. 완벽하지 않지만. 근데 지금은 완벽하지 않으면 시작조차 하지 않겠다라는 거로 받아들여지네요. 이런 청년들이 느끼는 어떤 불안함이나 어떤 심리적인 그런 상황들이 이제 트렌드에서도 이제 저희가 많이 이제 힌트를 얻을 수가 있는데요. 2017년도에 가장 이제 언급량이 많았던 키워드가 혹시 뭔지 아시나요? 2017년 코로나 전이잖아요. 기억도 안 나는데 네. 들으면 바로 아실 텐데 욜로라는 키워드가 욜로. 그때 있었어요. 네. 근데 욜로라는 말은 다들 아시다시피 You only live once라고 해서 한 번 사는 인생 현재를 위해 좀 우리 향유를 좀 해보자 이런 취지여서 이제 그때 그 키워드가 한국 사회에 들어오고 나서 공감을 엄청 일으켰던 거죠. 그때만 해도 청년들한테 이제 중요했던 게 뭐 대기업 취업, 그다음 뭐 공무원. 지금은 공무원 많이 선호되진 않지만 그때만 해도 막 노령지대 몇백만 명이고 저희가 다 같은 어떤 입구를 향해서 청년들이 이제 몰렸던 10년 전 상황이었었는데 그때 아무래도 경쟁적인 어떤 그런 압박들이 많았기 때문에 욜로라는 말이 왔을 때 이제 청년들이 맞아, 난 이렇게 살 수는 없는 건가 하면서 공감을 많이 해주셨던 거예요. 그 다음에 이제 2020년도 와서는 코로나가 시작되면서는 또 파이어족이라는 말이 또 나왔어요. 현재를 좀 열심히 이제 투자를 해서 파이프라인을 열심히 달고 엔잡을 하고 사이드 프로젝트를 해서 일찍 은퇴하자 이런 취지로 자유. 네, 그래서 그때도 이제 막 뭐 주식이라든지 뭐 그런 가상화폐 투자 이런 것들 정말 많이 했었는데 이렇게 막 트렌드가 바뀌는 와중에도 저희가 공통적으로 알 수 있는 상황은 현재 상황이라는 게 있는데 청년들이 여기서 벗어나고 싶다 이런 심리는 저희가 좀 엿볼 수가 있었던 것 같습니다. 그러니까 지금의 치열한 삶에서 벗어나고 싶다라는 마음을 같았다. 맞습니다. 네. 사실 어떤 면에서 보면은 현실이 좀 답답해서 생기는 현상 같아서 좀 안타까운 마음도 들어요. 경제적으로, 사회적으로, 정치적으로 불안정한 상황이 계속해서 이어지다 보니까 이런 예측 불가능한 상황을 미리 통제하려고 자기 욕구를 일단은 통제를 하자 이런 세대가 된 거죠. 그러니까 갓생을 살기 위해서 새벽 5시에 일어나서 러닝을 하잖아요. 저희 대학원생들도 보면 모여서 점심시간마다 샐러드를 먹어요. 왜 샐러드를 먹을까요? 햄버거 먹는 때 햄버거, 아닌가요? 피자 안 그때? 먹어요. 와. 사줘도 한 조각 정도만 먹고 그리고 또 운동하러 가고 그리고 아침엔 또 외국어 공부하고
실제로 저희 연구실에서 대규모 데이터를 가지고 분석을 해봐도 요새 세대는 감정적인 스트레스나 압박감을 계속해서 참는 세대예요. 그러니까 나이 드신 분들은 요새 애들은 정말 뭔가 너무 행동 조절이 안 된다고 생각하시지만 그거는 일부일 뿐이고 전반적인 세대 문화는 과잉 감내력, 더 참자, 난 아직 멀었어, 아직도 부족해 하고 계속해서 자기를 좀 몰아세우는 패턴이 좀 반복 관찰되고 있습니다. 이 어른들이 청년들을 좀 더 다가가서 이해해야 된다는 생각이 듭니다. 샐러드라뇨. 아, 저는 증거 보고가 주식이었거든요, 그때. 이게 아마 이럴 것 같아요. 청년들이 이렇게 힘들다고 느끼는 이유 중에 하나가 이 심리적인 밀도가 되게 높아서일 것 같아요. 왜냐하면 이 SNS가 과거에는 텍스트 중심이었는데 이게 어느 순간서부터 인스타그램으로 그다음에 틱톡으로 영상 중심으로 바뀌기 시작을 합니다. 그러니까 사진이나 영상으로 가는 순간 텍스트로 했을 때보다 나한테 들어오는 느낌은 더 클 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 그러니 이거는 내가 보여주는 거 혹은 내가 보는 거가 나한테는 엄청나게 큰 압박감으로 올 것 같아요. 실제로 전 세계에서 인스타그램을 쓰는 사람들이 쭉 늘어날 때가 한 2번이 있었는데 그게 한 번이 한 2015년 경에 그때 한 번 있었고 2020에서 21년 넘어가면서 갑자기 폭등을 합니다. 근데 그때가 이제 코로나 기간 중이어서도 그렇겠지만 그때 폭등을 하면서 실제로 우리나라도 2020년, 21년 넘어가면서 출산율이 1.0이 깨집니다. 근데 그때 우리나라만이 아니라 다른 나라들도 출산율이 이렇게 더 낮아졌거든요. 그래서 이게 지금 인과학자들 사이에서는 이 SNS 사용이 사람들의 심리를 건드렸고 나는 SNS 상에서 좋은 것만을 보여줘야 되고 이런 것들이 굉장히 큰 이 압박감이 아닐까라는 생각이 들어요. 그래서 SNS 관련해서 외국 친구들 이야기를 제가 한번 들어봤는데요. 한국인의 SNS 사용 방식에 독특한 좀 특징이 있다고 해서 한번 이야기를 들어봤습니다. 모델 활동을 하고 있거든요. 그래서 SNS 있어야 일이 들었거든요. 근데 다른 모델 친구들 다 팔로우하고 있으니까 얘 이거 캐스팅 돼가지고 와 부럽다. 나 왜 캐스팅 안 됐어? 나 한 달 동안 일을 안 했는데 왜 얘는 맨날 근데 알고 보니 물어봤더니 이거 한 달 뒤에 찍는 거 지금 올린 거야. 그래서 위험하잖아요, SNS. 그 위험하죠. 너무 그래서 SNS 클렌징 필요해서 삭제했어요. 지금 많은 나라에서 15살 전에는 그 SNS 사용 금지 법을 만든 거야. 호주도 했고. 어렸을 때는 비교 잘 안 했어요, 제가. 근데 SNS 그때부터 뭔가 생긴 거예요. 사람들이 자기 인생 서로를 비교하고 화려하게 보이네. 맞아요. 겉으로 보이는 것들로 뭔가 평가 하는 것도 좀 많고 그런 거를 심하다 보니까 조금 잘 보여야 된다는 인식들도 세고 댓글도 엄청 달고 남들의 시선이나 비교들이 조금 심하다. 그렇게 좀 생각했어요. 저희 SNS랑 미국에 있는 미국인 친구 SNS 비교하면 차이 나요. 오히려 한국한테 영향 너무 많이 받아가지고 저도 미국에 있을 때 원래 이제 어떻게 생겼는지 외모에 대한 신경 하나도 안 썼었는데 정상적인 미국 남자였죠. 미국인. 근데 한국 와서 저도 오늘처럼 이렇게 명품 좀 브랜드 괜찮은 옷, 이제 신발 뭔가 그냥 조금이라도 있어 보이는 것들이 저 피드에서 이제 올라와요. 근데 미국 친구 이제 또 특히 남자인 친구의 피드 보면 그냥 그냥 친구 그냥 자기 생각 없이 올리는데 저는 뭔가 생각해서 이게 뭔가 이거 그림 좀 그려서 이제 보이는 거 보니까 생각하면 외국에서 약간 포토 앨범처럼 그냥 일기. 한국에서 캐탈로그. 맞아요. 딱 쓰고요. 그런 느낌이에요. 그러면 뭐가 나아요? 뭐가 낫냐고요? 네, 둘 중에 하나를 해야 된다면 그 중간점이 좋아요. 중간점. 그러니까 뭔가 깔끔하게 입고 그 뭔가 저에 대한 자신감 붙이는 거 맞아요. 그렇게 한 거예요. 뭔가 나는 이렇게 좀 깔끔하게 하고 생각 없이 하는 것보다는 이렇게 하는 거 나은데 다만 그 만족의 기준이 남이 좋아요 눌렀을 때냐 아니면 그냥 내가 이거 한 것만으로 한 것이냐 그 차이가 있는 것 같아요. SNS가 많은 분들에게 정말 많이 쓰이고 있잖아요. 이렇게 갑자기 급속히 확산될 수 있었던 이유가 뭘까요? 중독성이 강하잖아요. 맞아요. 진짜 안 하려고 그러는데 잘 때마다 교수님도 하세요?
그렇게 먹방을 보게 아. 제가 배고파서 그런 거예요. 자기 전에. 근데 너무 맛있게 먹더라고요. 그래서 그걸 보면서 야 이게 진짜 중독이 너무 강하다 그런 생각이 드는데 도파민이라고 많이들 들어보신 신경 전달 물질들이 있는데 그게 이제 우리 인간 행동을 의 원동력이에요. 그게 없으면 우리 인간이 일을 할 수가 없고 어떤 과제를 수행할 수가 없는데 이게 어디에서 도파민이 나오냐면 보상, 그냥 보상이 아니라 가변적 보상. 이게 뭐냐면 예측이 좀 불가해야 돼요. 그러니까 예측하지 못하는 좋은 것. 상당히 도박성이 도박 같네요, 네. 진짜. 내가 어떻게 했을 때는 요만큼의 보상이 주어졌는데 이렇게 하면 보상이 이만큼이 주어지면 그때 이제 막 미친 듯이 도파민이 나오는데 먹방, 쇼츠 이런 것들이 제가 보면 돌릴 때마다 예상치 못하는 그런 자극들이 계속 나오다 보니까 중독적이고 새로운 자극들이 계속 나오는 거예요. 그렇다면 허 교수님, 이 SNS가 개인의 어떤 정신 건강에도 영향을 상당 부분 미치겠어요. 소셜 미디어 자체는 개인의 정신 건강에는 영향을 직접적으로 미치지는 않아요. 다행히. 그런데 만약에 내가 우울과 불안의 씨앗이 있었다. 근데 하필이면 소셜 미디어를 본다. 그러면 이제 그때부터 여러 가지 정신 건강 문제가 생길 수밖에 없죠. 네. 우울도 높아지고 불안도 높아지고 당연히 수면 장애도 올 거고 거식증 같은 섭식 장애 문제도 있고 그래서 아무래도 소셜 미디어를 이용을 할 때는 본인을 일단 모니터링 해가면서 이게 나에게 기능이 뭔지를 확인하면 좋겠어요. 네. 다른 한편으로는 소셜 미디어에서 보여지는 거는 모두가 알듯이 허상의 이미지거든요. 그렇죠. 네. 근데 그 허상하고 자꾸 자기를 상향 비교하면서 자기 불행에 대해서 과도하게 지각해요. 그러니까 인간이면 누구나 겪을 수밖에 없는 자기 결함을 굉장히 크게 지각하고 자의적으로 판단을 하죠. 그럼 계속 이렇게 불안감이 커질 수밖에 없는 상황이 되겠어요. 불행함이. 얼마나 너무 불행하죠. 이거 관련해서 제가 최근에 본 것 중에 그게 맞나 싶었던 트렌드가 하나 있는데 프로포즈 이제 관련된 씬이었어요. 그래서 실제로 양수진 교수님 팀에서 이제 SNS 분석을 했었을 때 나온 결과인데요. 가장 선호하는 장소가 호텔로 나타났다고 하더라고요. 제가 호텔 분석을 이제 쭉 한 적이 있는데 어떤 호텔이 굉장히 언급량이 근 이제 3년간 올라가고 있고 자꾸 층수를 이제 언급을 하는 거예요. 그래서 이게 층수가 굉장히 고층 막 91층 막 94층 막 이렇게 나오는 씬을 보니까 그게 다 프로포즈 이렇게 인증을 하더라고요. 그러니까 뷰가 달라지니까. 네, 그래서 이제 항상 나오는 또 이제 연관어들이 한강뷰, 서울뷰, 네. 91층 뷰 이런 거죠. 이제 한강을 넘어서 이제 90층 가실 때 하나밖에 없지 않아요? 본인도 지금 결혼 안 하셨으니까. 저는 안 했습니다. 프로포즈에 대한 뭔가 뭐 생각도 하실 거잖아요. 언젠가는. 그렇죠. 그러면 이런 트렌드가 부담이 되실 것 같아요. 저 개인적으로는 절대 저렇게 안 할 거기 때문에 부담은 안 되는데 이제 저걸 보면서 안 봤으면 그냥 내가 결정해서 할 수도 있는 건데 이제 저런 것들을 봤으면 상상이 들고 알게 모르게 이제 비교도 해볼 수가 있는 거고 사람이니까. 내 여자친구도 저거 알라나 이렇게 생각이 들 수도 있잖아요. 그럴 수는 있겠다라는 생각은 들죠. 근데 저는 사실 이게 호텔에서 결혼하는 거 누가 그렇게 싫어할 사람이 누가 있겠어요. 90층에서 너 해, 내가 돈 줄게. 그럼 하고 싶죠. 그러니까 호텔에서 결혼을 하는 게 많은 사람들의 선호예요. 그러니까 하면 좋은 건데 아니면 많은 거거든요, 사실은. 근데 이게 당위의 명제로 가고 있는 거예요. 호텔에서 결혼을 해야만 하고 호텔에서 프로포즈를 해야만 하고 나도 그래야만 한다고 하는 그런 기준이나 규칙 이런 것들을 자기도 모르게 형성을 하는 거예요. 별개 문제거든요. 그런 사건이 일어난 것과 내 생각은. 그런데 이제 결혼이나 출산처럼 이렇게 내가 뭔가 큰 마음을 먹고 해야 될 때 이미 나는 실패했어. 난 할 수 없어. 이런 누적된 아주 미세한 공격들이 내 에너지를 너무 뺏어가 버린 거예요. 부정적인 정서가 자꾸 커지면 커질수록 전두엽의 실행 기능은 하지 말자. 이 기능 중에 제일 중요한 거 하나가 개시예요. 개시. 어떤 일을 개시하자. 근데 이게 선뜻 행동을 개시할 수 없게 되는 거죠. 주저주저 발걸음을 뒷걸음질 치게 하는. 미루기를 하게 만듭니다. 그러니까 정말 그럴수록 스스로의 삶에 더 집중하는 것이 필요할 것 같습니다. 미래에 대한 뭔가 불안함이 오히려 새로운
청년기를 모색하는 동기가 될 수도 있는 거잖아요. 이런 불확실성을 극복하기 위해서 남들과 좀 다른 선택을 한 청년들이 있다고 하거든요. 지난 10월 서울 마포구에서 특별한 마켓이 열렸습니다. 단돈 1,000원에 소소한 재능을 사고 파는 일일 가게입니다. 사전 신청자만 300명에 달했다는 1,000원의 재능 마켓. 머리를 예쁘게 따주는 재능부터 나만을 위한 책이나 응원곡 추천까지 유쾌하고 기발한 재능들로 가득 차 있는데요. 재밌어요. 진짜 재밌어요. 1,000원으로 되게 많은 걸 할 수 있다는 게 뭔가 1,000원의 가치가 올라가는 것 같아서 더 재밌었어요. 유리창을 잘 닦는 재능도 인기리에 판매됐습니다. 왼손잡이시니까? 저는 이 유리창 청소라는 게 꼭 제가 뭐 비싼 돈을 받고 팔아야지가 아니라 그냥 일반인 분들도 와서 청소하면서 아까도 말씀하셨던 게 힐링된다라고 말씀하셨거든요. 그러니까 그런 기분만 느끼셔도 저는 오히려 뿌듯하거든요. 지금 목이 벌써 쉬었고 근데 너무 좋아요. 걱정했는데 너무 많이 와주셔가지고 지금 너무 행복해요. 이 행사를 기획한 청년들입니다. 어떻게 시작된 프로젝트일까요? 재밌는 거 하고 싶어하는 친구들끼리 우연히 만났어요. 사람들한테 우리가 갖고 있는 아이디어를 같이 전파할 수 있는 행사나 아니면 어떤 프로젝트들 이런 거를 계속 앞으로 해 나갈 예정입니다. 이게 첫 번째 프로젝트인 거예요. 책이 있는 공간을 빌려주는 공유 서재. 지난해 퇴사한 최민정 씨가 운영하는 곳인데요. 프리랜서 기획일도 병행하고 있습니다. 회사가 정답이 아니라고 생각하는 추세가 점점 늘어나고 있는 것 같아요. 직원분들이 공고사직을 당하는 것도 봤고 제가 더 불안감을 느끼는 건 회사에서 내가 발전하고 있지 못하다. 그리고 내가 고립된다. 이런 불안감이 저는 조금 더 커서 내가 어떤 고난에도 견딜 수 있는 힘이 있다면 사실 별로 두려울 거 없다고 생각하거든요. 그래서 빨리 회사 밖에서 그 능력을 키우고 싶었어요. 민정 씨와 생각을 같이 하는 엔잡러 모임도 있습니다. 일명 실패소생단. 이거 머리에 쓴 것도 도자기야. 작년 10월부터 매주 한 번씩 모여 다양한 프로젝트를 기획하고 있는데요. 할 일이 많아야지 할 수 있어. 이미 엔잡을 하고 있지만 언제든 새로운 일에 뛰어듭니다. 이들은 왜 엔잡러가 되었을까요? 뭔가 회사를 다니면 아무래도 대체가 너무 쉬운 거예요. 나보다 더 적은 연봉에 누군가가 이 일을 한다면 당연히 대체될 수 있는 사람. 부품 같은 느낌인 거죠. 그래서 나만의 무기가 있어야 된다고 생각을 했던 것 같아요. 대체될 수 없고 그냥 내가 나만이 할 수 있는 뭔가 색깔이라든지 그런 역할을 좀 가지고 있어야 회사 안에서도 힘이 생기고 회사 밖에서도 내가 하고 싶은 뭔가 할 수 있겠다. 그런 생각으로 좀 열심히 병행을 했던 것 같습니다. 이쪽? 저는 해도 안 해도 상관없다. 저 있어요. 언제지? 그러게요. 그러게요. 저도 너무 알고 싶네요. 네. 눈을 못 낮춰서인 것 같아요. 솔직하게. 눈을 못 낮춰서인 것 같고 누구를 만나도 마음의 여유가 안 생겨요. 그러니까 내가 하고 싶은 거에 이거 빨리 해야 되는데 라는 의무감과 그 일에 대한 기대감 그리고 설렘 이런 것들이 더 너무 일 쪽에 치우쳐 있다 보니까 일이 더 재밌어서 사랑보다 일을 자꾸 선택하게 되는 상황이 발생해요. 저는 뭐 내일도 당장 할 수 있어요. 만나고 있는 사람이 있기 때문에 하면 되는데 이제 하지 않는 이유는 동거를 하고 있기 때문에 결혼을 하지 않았을 때랑의 차이를 사실
못 느껴요. 지금 3년 동안 만나고 있는데 지금 우리한테 가장 중요한 건 엄마로서 아빠로서도 그렇고 각자 인생으로서라도 이렇게 잘 두 다리로 설 수 있어야 뭐 아이를 갖든 말든 할 거 아니냐 이런 생각으로 저희는 합의를 해서 일단 성장하는 데 중점을 두자라고 해서 좀 미루고 있는 느낌. 30대 초반, 중반 뭐 결혼, 정년기 이런 얘기 나오는 것도 저는 출산에 기반한 나이라고 생각을 하거든요. 저도 유일하게 불안한 포인트가 내가 아이를 갖고 싶고 낳고 싶은 타이밍에 아이가 생기지 않으면 어떡하지? 에 대한 걱정이 저는 솔직히 있고 그래서 뭐 난자를 얼리네 이런 얘기들도 나오는 거잖아요. 저는 지금은 없어요. 요즘 같은 세상에 아이를 낳는 게 너무 아이한테 과연 좋을까? 뭔가 너무 삶이 고통인데 더 안 좋아지고 환경도 불확실한 상황에서 나도 고통스럽고 그 아이도 고통스러울 수 있는 그런 걸 안 주고 싶다는 그런 것도 모성애지 않을까? 라는 생각도 들고 근데 요즘 제 또래는 다 저랑 비슷한 생각을 한 80% 하는 것 같아요. 옛날에는 엄청 아이를 낳고 싶어 했던 친구들도 다 생각을 안 하고 그래서 뭔가 그런 분위기에 좀 다 이유가 있는 것 같다는 생각을 합니다. 뭐 제 기억에도 떠올려 보면은 회사라던가 집단의 성장을 통해서 뭔가 성공을 하는 게 목표였다면 최근에는 그냥 개인적으로 뭔가 지속적인 발전을 하는 게 더 중요해진 세상이 됐구나. 지속적으로 발전할 수밖에 없어요. 지금 수명이 너무 길어져서. 그죠. 고 김광석 씨가 노래하던 30즈음에가 어떻게 시작되냐면 또 하루 멀어져 간다. 지금의 30세는 네, 완전히 애긴데, 다른 네. 평균 수명 60세 중반 정도였을 때는 30을 넘어서면서부터는 인생을 정리해야 되거든요. 인생의 중반부를 넘어서면서 내가 후속 세대를 위한 헌신을 무엇을 할 것인가, 어떻게 키워낼 것인가. 그런데 지금의 30세는 인생의 너무나 초반부예요. 옛날에 10대 수준이라고 저는 보고 있어서 지금은 개인의 성취, 성장에 우선순위를 둬야 되는 게 당연한 거라고 생각하고 있어요. 진짜 오래 살긴 해요, 우리가. 예전에는 뭐 60세 딱 은퇴를 하더라도 한 1, 20년 정도 봤는데 이제 100세라고 하니까. 그러니까 바뀐 수명에 따르면 저희가 100세, 130세까지 살잖아요. 그러니까 원래 애를 낳으려면 60세쯤 낳는 게 맞아요. 아, 너무 아기 때 우리가 애를 낳네요. 네. 아유, 막막해요. 그게 진짜로 특히 한국 사회가 그게 좀 심해요. 왜냐하면 인구 피라미드가 있잖아요. 인구 피라미드에서 인구를 위에 50%, 밑에 50%를 나누는 걸 우리 중위 연령이라고 하거든요. 지금 현재 중위 연령이 한 47세까지 왔습니다, 우리나라가. 근데 한 30년 전이었던 1994년으로 돌아가면 그때 28.8세였었어요. 그러니까 한 30살만 되면 이미 내 인생 꺾인 거였고요. 근데 지금은 내 인생이 꺾이려면은 47은 돼야 되고 그다음에 한 30년 지나면 60은 되어야 내 인생이 꺾였다고 얘기를 할 수 있을 겁니다. 근데 은근 기분 좋네요. 그런데 라이프 코스는 뒤로 갈 수 있는데 생물학적인 이거는 또 바꿀 수가 없잖아요. 그러다 보니까 거기에서 미스매치가 이제 딱 생기게 되는 거죠. 60살에 애를 낳아야 되는 시대인데 그건 그게 안 되니까. 불가능하니까. 예, 그래서 청년들한테 빨리 아기를 낳아라 이렇게 이야기하기보다는 청년들이 미래에 대해서 좀 확신을 가질 수 있게 그리고 심리적인 밀도를 좀 낮출 수 있는 그런 사회적인 시스템이 마련이 돼야 될 것 같습니다. 제가 보면 요즘 청년 세대는 약간 전기 충격에 이미 학습된 쥐들처럼 생존 모드에 있는 것 같아요. 네, 저희 뇌과학 쪽에서 이제 그 상태를 부르는 용어가 있는데 투쟁 도피 모드라고 해요. 그래서 싸우거나 아니면 도망치거나. 투쟁 도피 모드가 정확하게 연결된 게 이 스트레스 회로인데 그 스트레스 콜티졸 호르몬이 적당히 나오면은 뭐든지 우리가 일을 할 때도 원동력이 되기도 하는데 이제 이게 너무 과대하게 분비가 되면 이제 전두엽 기능이 상실되거나 아니면은 우리 두려움을 관장하고 있는 우리 뇌 안에 있는 구조물들이 과활성화되거나 이래서 청년들이 좀 아까 우리 계속 얘기했던 그런 긍정적인 모드로 있는 건 있는 거고 나는 뭐 그렇지 않아도 괜찮다라는 좀 여유 있는 마음을 가지면 좋지 않을까. 그게 건강에도 좋을 것 같고 그렇게 생각을 합니다.
무엇보다 심리학적으로 좋은 부모는 그럭저럭 대충 좋은 부모가 좋은 부모예요. 너무 부모가 좋아도 아이들이 힘들어요. 난 저렇게 안 되는데 좀 대충 키웠으면 좋겠어요. 그리고 30대라면 어떤 직장, 어떤 집, 어떤 가족 구성원 이런 기준에서도 조금 지금 세대답게 생각했으면 좋겠어요. 네. 이제 보다 보면 사실 저희가 다 같은 이제 동시대 살아가는 사람들인데 너무 타자화하고 있다는 생각도 많이 들어요. 근데 그럼에도 불구하고 살아온 좀 시대가 다르다 보니까 세계관이 다른 점은 분명히 있더라고요. 그래서 세계관의 다른 점을 좀 뭐 그런 것 좀 인지를 한 상태에서 아 저런 언어를 쓰는구나 이런 것들을 좀 알아가는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 자, 오늘은 청년 세대가 비혼이나 비출산을 선택하는 배경과 그런 결정을 내리는데 어떤 요인들이 작용하는지를 짚어봤습니다. 다음 시간에는요, 결혼에 이르기까지 청년들이 어떤 고민과 갈등을 안고 있는지에 대해서 한번 이야기 나눠보겠습니다. 자, 오늘 여기서 인사드리겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 프로에서 이제 만나게 됐고요. 구황작물 커플인데 동거에 대한 얘기가 긍정적으로 갔던 것 같아요.